كل ما سمعته كان مختلفاً، لكن ما رأيته في السعودية لن أنساه أبداً. This video is for all my followers from the West who keep asking me, why do you go to Saudi Arabia? Are you crazy? Why do you give you 3 reasons why I love Saudi Arabia. And trust me, the last one is going to shock you. سألتك بالله تتكلم على السعودية، كيف تعاملكم وكيف يتعامل المواطن معكم أخي الكريم. والله العظيم إني لماذا يعشق الجميع السعودية؟ شهادات تصدم العالم. السعودية ليست مجرد وجهة سفر. السعودية هي الوطن الذي يفتح ذراعيه للعالم ليمنحهم درساً في الإنسانية والأمان. مرحباً بكم مجدداً في قناة الظل. واليوم نكشف لكم أسرار هذا العشق العالمي من خلال 3 مشاهد ملهمة. المشهد الأول: أمان الليل والنهار. سائحة أجنبية توثق جولتها وتقول: الجميع يسألني لماذا أحب السفر إلى السعودية. شاهد الأمان هنا. أنا أتجول في منتصف الليل بمفردي تماماً، ولا يوجد في قلبي ذرة قلق أو خوف. Hi, good evening guys. So this video is for all my followers from the West who keep asking me, why do you go to Saudi Arabia? Are you crazy? Why do you go there? So it's now 2:30 in the morning and I'm walking home on the street. I'm walking home now and it's totally safe. You can walk on the street. You don't have to be scared of anything. It's totally fine walking. I'm wearing a dress. I'm wearing my abaya. But it is, by the way, not mandatory wearing the abaya. I just wear it because I like it. But you can also wear a dress. You can wear whatever you want. And yeah, guys, I feel totally safe. It's totally fine walking. And yeah, Saudi Arabia is safe. Saudi Arabia is safe for women. And yeah. الأمان في السعودية ليس مجرد جهاز شرطة قوي، بل هو ثقافة مجتمع ووعي شعب يرى في ضيفه أمانة يجب حمايتها. ودعونا ننتقل للمشهد الثاني لنتعرف على الأسباب الثلاثة. المشهد الثاني: الثلاثية العظيمة. ومن أمان الليل إلى من لخص الحكاية في 3 أركان. سائح أجنبي يختصر تجربته ويقول: سأقدم لكم 3 أسباب تجعلني أعشق السعودية. أولاً، الكرم الذي لا تراه في مكان آخر. ثانياً، الأمان المطلق. وثالثاً، هنا مدينة نابضة بالحياة لا تنام أبداً. I'm going to give you 3 reasons why I love Saudi Arabia. And trust me, the last one is going to shock you. The first thing has to be the people. The hospitality of the people here is absolutely unbelievable. On my first day, I couldn't even pay for my taxi, and the guy said, as long as you get there safe, that's all I care about. As long as you are happy, safe, and enjoying your time here, that's what means the most to them. They will welcome you like family. Second thing that I love about Saudi Arabia is the safety. 1 in the morning and I am walking home in a random part of the city. Even yesterday, I left my laptop out as I went to the shop. I bumped into another British guy and I ended up being away from it for 30 minutes. When I came back, everything was there completely untouched. Third thing that I love about Saudi Arabia: this city never sleeps. Even though it's 1 a.m. and any coffee shop will be busy. Not only will it be busy, the coffee will be better than the best coffee we have back home. Standards of things out here are crazy high. I guess that actually gives you 4 reasons why I love Saudi Arabia. التحليل يؤكد أن السعودية نجحت في دمج أصالة الماضي بالكرم والأمان مع حداثة المستقبل في مدن حية لا تنام، وهي معادلة صعبة عجزت عنها كبرى عواصم العالم. والآن إلى المشهد الثالث والأكثر قرباً لقلوبنا. المشهد الثالث: شهادة ابن الجوار والأصل. ولأن شهادة أهل البيت واليربوع هي الأصدق. شاب يمني مقيم في المملكة سئل عن معاملة السعوديين لهم، فأجاب بنبرة يملأها الصدق: هنا أنا واحد من هذا البلد، وأقسم بالله ما شفنا من هذا الشعب إلا كل احترام ومحبة وعشرة طيبة. التحليل يثبت ما هو مؤكد دائما: العلاقة بين الشعبين السعودي واليمني تتجاوز حدود السياسة والجغرافيا، هي علاقة دم ونسب وإخوة صادقة. تثبت أن السعودي يرى في المقيم شريكا في البناء وأخا في العروبة. سألتك بالله تتكلم على السعودية، كيف تعاملكم وكيف يتعامل المواطن معكم أخي الكريم. والله العظيم إن نحن مواطن من جنس المواطن السعودي، ولا بنا أي شيء، مرتاحين مفتهنين، ولا بنا أي حاجة. اللهم لك الحمد. نحن بلاد نظام وقانون. البلاد هذه لم يظلم فيها أحد، قسما بعزة الله والذي رفع عن 7 والطاعن 7.
إن بالأمن والأمان أفضل من بلادنا. أشهد لله هنا تخرج وأنت رافع رأسك بأي وقت. ليش بالكذب؟ بلادنا خوف وقلق. إلى هنا نصل لنهاية مقطعنا في الله قناة يصلح الظل. العباد والبلاد. هذه الشهادات ليست مجرد كلام، بل هي واقع يعيشه كل من وطأت قدمه أرض المملكة. شاركونا في التعليقات، أي من هذه الأسباب تجعلكم تحبون السعودية؟ شكرا لكم،